तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपना स्टेटमेंट दें। Good morning. The Subject Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct Phase 2/Phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, Subject Expert Committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The Subject Expert Committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform.
The firm initiated phase 1/phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggest that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. तर 3ही लसींना आपत्कालीन वापराची परवानगी मिळाल्याची घोषणा जी आहे ती करण्यात आलेली आहे. कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि झायडस कॅडिलाला परवानगी मिळालेली आहे. त्यामुळे 3ही लसींना परवानगी मिळाल्याची अधिकृत घोषणा जी आहे ती करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे खरं तर संपूर्ण देशवासियांना एक मोठा दिलासा मिळालेला आहे. 3 या महत्त्वाच्या लसी आहेत ती म्हणजे कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि झायडस कॅडिलाची ही लस. या 3ही लसींना आता आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळालेली आहे. तज्ञ समितीकडून या 3ही लसींना हिरवा कंदील जो आहे तो दाखवण्यात आलेला आहे आणि तज्ञ समितींकडून 2 लसींची शिफारस करण्यात आली, परंतु पत्रकार परिषदेत ही मोठी घोषणा करण्यात आलेली आहे. कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्डला मंजुरी मिळालेली आहे. तज्ञ समितीकडून 2 लसींची शिफारस करण्यात आली. कारण या पत्रकार परिषदेकडे संपूर्ण भारतीयांचं लक्ष लागलं होतं, कारण आता लवकरच लसीकरणाला देखील सुरुवात होणार आहे. ड्राय रन अगदी कालच पार पडलेला आहे आणि आता लवकरच या लसींना परवानगी मिळाली असल्यामुळे आता लसीकरणाला देखील लवकरच सुरुवात होणार आहे. पत्रकार परिषद आता घेतली गेली आणि त्यात ही मोठी घोषणा करण्यात आलेली आहे. कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्डला मंजुरी मिळालेली आहे. झायडस कॅडिला या लसीला सुद्धा आपत्कालीन वापरासाठी तात्पुरती परवानगी देण्यात आलेली आहे. पत्रकार परिषदेतील ही मोठी घोषणा करण्यात आली, अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली आहे. कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि झायडस कॅडिलाची लस या 3 लसीच्या बाबत संभ्रम होता आणि तज्ञ समितीकडून 2 लसींची शिफारस करण्यात आली. कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या 2 लसींना मंजुरी मिळालेली आहे. आता या पत्रकार परिषदेकडे खरं तर सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं, कारण या पत्रकार परिषदेत एखादी मोठी घोषणा होणार याची कल्पना होती, परंतु ही खरंच खूप मोठी घोषणा आणि खरं तर दिलासादायक बातमी आहे. आपल्यासोबत आमच्या प्रतिनिधी वैशाली मलेवार जोडल्या गेलेल्या आहेत. वैशाली, खरं तर देशवासियांचं लक्ष या पत्रकार परिषदेकडे होतं आणि मोठी आणि दिलासादायक बातमी. अगदी वैशाली, काल ज्या प्रकारे हेल्थ मिनिस्ट्रीकडनं ज्या प्रकारचा आढावा घेतला गेला, पुन्हा ड्राय रन झालं, त्यानंतर डीजीसीआयची 17 वाजताची पत्रकार परिषदेचं जेव्हा वेळ कळली तेव्हा एक कन्फर्मेशन मिळालं कुठे ना कुठं की सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक ह्या 2 ज्या कंपन्या आहेत, ज्यात एक कोवॅक्सिन आणि कोशी हे 2 जे वॅक्सिन आहेत यांना परमिशन मिळेल असा अंदाज होता, सूत्रांची माहिती होती, आपण चालवली होती बातमी. तर त्याला फायनली डीजीसीआयने मंजुरी दिली आहे. शेवट कॅडिला चा 3rd फेज जो आहे तो ट्रायल सुरू आहे, म्हणजे लवकरच भारताजवळ त्यांचे स्वतःचे असे 2 वॅक्सिन असणार आहेत. एक ऑलरेडी सिरम इन्स्टिट्यूटची वॅक्सिन आहे, भारत बायोटेकची वॅक्सिन आहे, ज्यांना एमर्जन्सी यूजची परमिशन मिळाली आहे. त्यात 30 करोड लोकांना देशभरात ही वॅक्सिन जे फ्रंट लाईनचे जे वर्कर्स आहेत त्यांना, त्यात आरोग्य म्हणजे हेल्थ वर्कर्स आहेत त्यांना, पोलीस अधिकारी यांना सुरुवातीचे जे वॅक्सिनेशन ते होणार आहे आणि कशा प्रकारची बाकीची तयारी असणार आहे हे बघण्याकरता ड्राय रन झालेला आहे देशात 2 वेळा.
आणि हे सगळं बघता आजची पत्रकार परिषद अतिशय महत्वाची होती आणि त्या DGCIच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या प्रकारची पत्रकार परिषद सांगितलं की 2 लसींना आम्ही इमर्जन्सी यूज केलेला मंजुरी दिलेली आहे आणि लवकरच म्हणताय की देशात जो 1 वर्षभरापासून आपण कोरोनाशी लढत होतो त्याला एक दिलासाजनक बातमी म्हणता येईल आपल्याला नवीन वर्ष मिळेल ती. वैशाली. नक्कीच वैशाली, आणि आता लवकरच लसीकरणाला देखील सुरुवात होऊ शकते. अगदी. आणि लसीकरणाला सुरुवाती लवकरच होऊ शकते. 6 तारखेची वेळ जी आहे सूत्रांकडून माहितीनुसार 6 तारखेनंतर सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. 4 तारखेला ब्रिटनमध्ये सिरम इन्स्टिट्यूटची ऑक्सफर्डची जी वॅक्सिन आहे त्याचं वॅक्सिनेशन सुरू होणार आहे. त्यामध्ये की जवळजवळ 1-2 दिवसानंतरच भारताने सुरुवात होणार आहे. शिवाय अनेक धार्मिक वर्गांकडून ज्या प्रकारच्या अफवा पसरवल्या गेल्या की याच्यामध्ये वेगवेगळ्या जनावरांचे काही अवशेष आहेत म्हणून त्याच्यावरही आज पत्रकार परिषदेत सांगितलं की हे वॅक्सिन पूर्णपणे सुरक्षित आहे असं कसलंही नाहीये. किती पर्सेंट ते इफेक्टिव्ह आहे, काय पर्सेंट ते सगळं एक गोष्टी DGCIने क्लिअर केलेलं आहे. त्यामुळे अत्यंत महत्वाचं आजची पत्रकार परिषद आणि 6 तारखेनंतर 6 तारखेपासून या वॅक्सिनेशनची सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नक्कीच धन्यवाद वैशाली, तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. आणि आपल्यासोबत फोन लाईनवर डॉक्टर अविनाश जी जोडले गेलेले आहेत. डॉक्टर अविनाश जी, खरं तर देशवासियांसाठी खूप दिलासादायक अशी बातमी आहे कारण 2 लसींना परवानगी मिळालेली आहे. हो, ही निश्चितच आपल्याला दिलासादायक आणि आशादायक बातमी आहे. कारण भारताच्या 130 कोटी लोकसंख्येमध्ये आपल्याला केवळ एका व्हॅक्सिनवर किंवा एका कंपनीच्या व्हॅक्सिनवर अवलंबून राहून चालणार नाही. यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लसी अजूनही लागतील आणि त्याप्रमाणे योजना केली गेलेली आहे. आणि ह्या आता सर्व लसींना तात्कालीन किंवा आपत्कालीन अशा पद्धतीची मान्यता दिलेली आहे. पण ही मान्यता देताना त्याची उपयुक्तता, त्याची परिणामकारकता हेही पाहिलेलं आहे. आणि या सर्व लसी ह्या 90% जास्ती परिणामकारक आहेत आणि त्याचे आतापर्यंत जे दुष्परिणाम आहेत ते कुठलेही गंभीर नाहीत. त्याच्यामुळं सर्व देशवासियांनी ही लस घ्यावी. कालच भारत सरकारने जाहीर केलेलं आहे की ही लस सर्वांना मोफत दिली जाईल आणि साधारणतः 6 तारखेपासून याचं वितरण किंवा लसीकरण सुरू होईल. आणि खरोखरच एक आशादायक आणि चांगली बातमी आहे. नक्कीच सर. आणि खरं तर आता ज्या 2ही लसींना परवानगी मिळालेली आहे त्यानंतर लसीकरणाला देखील आता कधीपर्यंत सुरुवात होऊ शकते? आतापर्यंत भारत सरकारने या बाबतीतलं काम खूप नियोजनपूर्वक केलेलं आहे. कारण साधारणतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पासूनच त्यांनी कोविन नावाचं एक ॲप तयार केलेलं आहे की ज्याच्यावर सर्व टप्प्याटप्प्याने सर्व डॉक्टरांचं म्हणजे फ्रंटलाईन वर्कर्स, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस ऑफिसर्स, सरकारी ऑफिसर्स ज्यांना कोमॉर्बिड कंडिशन्स आहेत अशा साधारणतः 30 कोटी पहिल्या टप्प्यामध्ये दिल्या जाणार आहेत. या यापैकी जवळजवळ सर्वांची नावं ही अपलोड झालेली आहेत. त्यानंतर याची शीतसाखळी जी आहे ती कशी पद्धतीने हे ठेवावी याचंही नियोजन आणि प्रत्यक्ष हे झालेलं आहे. ज्यांनी लसीकरण करायचंय त्यांचंही प्रशिक्षण झालेलं आहे. त्याच्यामुळं आता कालपासून जो ड्रायरन सगळीकडे सुरू झालेला आहे भारतातल्या अनेक राज्यांमध्ये, प्रत्येक राज्यामध्ये आणि महाराष्ट्रातल्याही काही जिल्ह्यांमध्ये ड्रायरन झालेला आहे. तो व्यवस्थितपणे पार पडलेला आहे आणि त्यामुळं येत्या काही दिवसात आता फक्त लस येण्याचीच खोटी आहे आणि सिरमची साधारणतः 5 कोटी लसी त्यांच्या तयार आहेत आणि भारत बायोटेकमध्येही अशा पद्धतीने लसीचं उत्पादन झालेलं आहे. या सगळ्या ज्या वेळेला मिळतील त्या क्षणी हे आपल्याला सुरू करण्या इथपर्यंतची परिस्थिती भारत सरकारने आणि आरोग्य खात्याने हे नियोजन केलेलं आहे. त्याच्यामुळं 6 तारीख किंवा 7 तारखेपासून हे लसीकरण सुरू होईल असं निश्चित वाटतं. निश्चितच सर. खरं तर खूप भारतवासियांचं लक्ष या आजच्या पत्रकार परिषदेकडे लागलं होतं. सर, फक्त लसीचा 1 डोस घेऊन चालणार नाहीये तर त्याविषयी काय सांगाल? ह्या लसीचे 2 डोस घ्यावे लागणार आहेत दोन्ही लसींना. पहिला डोस घेतल्यानंतर 3 आठवड्यांनी दुसरा डोस घ्यायचा आहे. पहिलाच डोस आपण जर घेतला तर फक्त 70% आपली प्रतिकारशक्ती वाढू शकते, परंतु 95% पर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला 21व्या दिवशी पुन्हा एकदा दुसरा डोस घ्यावा लागणार आहे. आणि या बाबतीतही आधी जी लस आपण घेतली म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लसी असतील त्याच कंपनीची लसीचा दुसरा डोस आपल्याला जायला हवा. आणि त्यासाठी ह्या ज्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लसी असतील त्या राज्यामध्ये त्याच एकाच कंपनीच्या सगळीकडे लसी मिळतील. त्याच्यामुळं हा प्रकार येणार नाही. तर एक लस घेऊन चालणार नाही. एक लस घेतली म्हणजे काम झालं असंही होणार नाही. त्याच्यामुळे 2 डोस आपल्याला घ्यावे लागतील.
नक्की सर, आणि जर कोणाला काही त्रास असेल किंवा कोणता रोग असेल तर ती व्यक्ती देखील ही लस घेऊ शकते का? यामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट करावी लागेल की 18 वर्षाखालील मुलं आणि गरोदर स्त्रिया यांना ही लस सुरक्षित अजूनही त्यांच्या चाचणीमध्ये त्यांचा समावेश नव्हता, त्यामुळे त्यांनी ती घेऊ नये. परंतु इतर ज्यांना काही आजार आहेत अशा लोकांनी घेतली तरी चालणार आहेत. किंबहुना ज्यांना कोविड होऊन गेलाय अशा लोकांनीही ती घेतली तरी चालणार आहे. अर्थात एखाद्या कुठल्याही व्यक्तीला ज्या वेळेला लस दिली जाईल त्यानंतर 30 मिनिटापर्यंत त्याचं त्या ठिकाणी निरीक्षण होणार आहे, त्याला त्याची तपासणी होणार आहे. त्यानंतर तो घरी गेल्यावरही त्याला काही त्रास झाला तर त्या त्रासावरचा उपाय, जर वेळ आली, काही गंभीर इलाज झाले, गंभीर परिणाम झाले तर त्यासाठी त्याला कुठं हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करणं, या सगळ्याची तयारी सरकारने केलेली आहे. त्याच्यामुळं आता कुणीही असं घाबरायचं कारण नाही की मी लस घेतली मला त्रास झाला तर काय. नक्कीच सर, आणि ही लस घेतल्यावर अजून काही विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे का, की आपण आपलं दैनंदिन आयुष्य जगू शकतो? आपण आपलं दैनंदिन आयुष्य निश्चितच पार पाडू शकतो. पहिल्या अर्ध्या तासात आपल्याला जर काही झालं नाही तर आपण दैनंदिन आयुष्य निश्चित करू शकतो. त्यासाठी झोपून राहण्याची किंवा विश्रांती घेण्याची गरज नाही. फक्त जी लक्षणं येतील ती लक्षणं मात्र आपल्याला सतत हे करावं लागेल आणि त्या संबंधित डॉक्टरांना जर आपल्याला काही त्रास झाला तर कळवावं लागेल. नक्कीच. धन्यवाद डॉक्टर अविनाश भोंडवेजी, तुम्ही TV9शी बातचीत केली त्यासाठी. हे होते IMA अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे. आणि लस घेण्यास काहीही हरकत नाही, सर्वांनी ही लस अगदी आवर्जून घ्यावी असं आवाहन देखील त्यांनी केलेलं आहे. आणि या लसीचे 2 डोस जे आहेत ते घ्यावे लागणार आहेत. आणि आता काही वेळापूर्वी या 2 लसींना परवानगी मिळाली आहे. पत्रकार परिषदेत नेमकी कशी ही मोठी घोषणा करण्यात आलेली आहे पाहूया. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India.